Om Guru Malik Ladashu. बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे, चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में, नहीं पाया बेदा, काल करम के जाल में रही भोगत भेद। गत रही मत फिरे, नित चारु खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे, सब मन की घानी। भाग जगा मेरा आदिका, मिल सदगुरु आई। राधा स्वामी धाम का, मही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है, अधर ठिकानी। बिना संत पावे नहीं, सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की, वही महिमा सुनाए। विरह अनुराग जगाय के, हर पहुँचो गाय। साधु संग कर सार रस, मैंने पिया घाय। प्रेम लगा गुरु चरण में, अन संतन माय। तरप उठे वे कल रहूं, ऐसे किया घर जाई। दर्शन रस नित नित लहु, कहे मन तिरताई। सुरत चढ़े आकाश में, हर शब्द विलास। धाम धाम निरखत चले, अब निज घर वासा। हे आशा मेरे मन बसे, रहे चित्त उदासा। विनय सुनो कृपा करो, निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं, दस मागो दाना। प्रेम धार वर कागर, अमृत खाना। दीन दयाल दया करो, मेरे समरथ स्वामी। शुकर करूँगा मत रहो, नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं, दस मागो दाना। प्रेम धार बरपा करो, कल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो, मेरे समरथ स्वामी। शुकर करूँगा मत रहो, नित राधा स्वामी। शुकर करूँगा मत रहो, नित राधा स्वामी। बार कर जोड़ कर, सविनय कर उपकार। साधु संग महि देव नित, परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समरथ पुरुष, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितो, मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं, तन मन वार चरण पर। काम क्लेम नहीं गाऊं, मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव, या सिंधु पूर्ण धनी। नित्य करो तुम सेवा, अचल भक्ति महिदेव प्रभु। दीनाधीन अनाथ, आदि गुहा तुम आन कर। अब राखो नित साधु, दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हार में। प्रभु राखो मेरी लाजो, तुम द्वारे अब मैं करा। राधा स्वामी गुरु समरात, तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया पुरख कसो, तुम द्वारे अति विलंब क्यों। दया करो मेरे साईया, दो प्रेम पिला। दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साईया, दो प्रेम पिला। दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार कर
সবিনয় কর উপকার, সাধু সঙ্গ মহিদেব পরম গুরু দাতার, সাধু সঙ্গ মহিদেব পরম বিধাতা। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর, গুরুদেব পরব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। ব্রহ্মমণ্ডলাকারং ব্যক্तं চরাচরं তৎপদं দর্শিतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरजङ्गमं व्यक्तं येन गृहस्थं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्यक्तं त्रिलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो गुरुराधिगं तत्त्वं नमो गुरुराधिगं तपः तत्त्वज्ञानं पठन्नस्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। अन्नातो श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वधात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरादिश्च गुरु परमदेवता गुरु परतं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। आनन्दं परमं परमं केवलं ज्ञानमूर्ति प्रातीतं गगनसदृशं तस्मै सादिनम् एकं नित्यं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। জয় গুরু। সৎসঙ্গ দিবসের কেন্দ্র শাসনা জামালগঞ্জের পক্ষ থেকে সবাইকে রানন্দিত জয় গুরু। গতকাল শুক্রবার যারা সৎসঙ্গের আয়োজন দিয়েছেন তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায় তথা বিশ্বশান্তি কামনায় আমরা কিছুক্ষণ পরম দয়াল রতন চরণের নাম করব। নামের সময় হলো। জয় গুরু। ওম ব্রহ্ম মালিক দাস। জয় গুরু। উপস্থিতি। এবার এই অনুকূল চন্দ্রের অমীয় গ্রন্থ পাঠ হবে। প্রথমে অমীয় গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করার জন্য আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করছি উমাশঙ্কর দাদাকে, শ্রদ্ধেয় উমাশঙ্কর দাদাকে সত্যানুসরণ গ্রন্থ পাঠ করার জন্য বিশেষভাবে। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে পাঠ করছি। যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও তবে কপটতা ত্যাগ করো। কপট ব্যক্তি অন্যের নিকট সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে। অল্প বিশ্বাসের দরুন অন্যের প্রকৃত দান হতেও প্রবঞ্চিত হয়। তুমি লাখো গল্প করো, কিন্তু প্রকৃত উন্নতি না হলে তুমি প্রকৃত আনন্দ কখনোই লাভ করতে পারবে না। কপটাশয়ের মুখের কথার সঙ্গে অন্তরের ভাব বিকশিত হয় না, তাই আনন্দের কথাতেও মুখে নীরসতার চিহ্ন দৃষ্ট হয়। কারণ মুখ খুললে কি হয়, হৃদয়ে ভাবের স্ফূর্তি হয় না। জয় গুরু। জয় গুরু। আমি মেজদার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, মামনি কি আছে আপনার কাছে? জয় গুরু। বাসায় নেই, সম্পাবনী আছেন। সম্পামা আছেন। পরম দয়ালের অমীয় গ্রন্থ নারী নীতি থেকে পাঠ করবেন শম্পা দাস শাসনা থেকে। সবাইকে জয় গুরু।
ঠাকুরের বাণী সম্বলিত গ্রন্থ নারীর নীতি থেকে পাঠ করছি। জননীত্বে জাতি, নারী হইতে জন্মে ও বৃদ্ধি পায়, তাই নারী জননী। আর এমনি করিয়া সে জাতিরও জননী। তার শুদ্ধতার উপরই জাতির শুদ্ধতা নির্ভর করিতেছে। স্খলিত নারী চরিত্র হইতে ব্যর্থ জাতি জন্মলাভ করিয়া থাকে। বুঝিও নারীর শুদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা কি। জয়গুরু। পাঠ শেষ হলো। অসংখ্য ধন্যবাদ মামনিকে এবং উমাশঙ্কর দাদাকে। এবারে পরম দয়ালের আতুল চরণী সঙ্গীত নিবেদন হবে। প্রথমে সঙ্গীত নিবেদন করার জন্য আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করছি শঙ্করপুর কায়স্থ দাদাকে। দাদা জামালগঞ্জ থেকে পরম দয়ালের আতুল চরণী সঙ্গীত নিবেদন করবেন। জয়গুরু। জয়গুরু দাদা। তো আমি একটু রাস্তার মধ্যে ছিলাম, যদি একটু মানে একটু অনুমতি দিতেন, পরবর্তীতে যদি অংশগ্রহণ করার সুযোগটা দিতেন ভালো হতো দাদা। ঠিক বাহার আছে, যাই রাস্তা পাশে। আমি শ্রদ্ধেয় আমাদের এডমিন মহোদয় শ্রীযুক্ত পলাশ পাল চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি সঙ্গীত নিবেদন করার জন্য। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মাহা। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমার চরণ মাহাগোহ, আমি তোমার চরণ করব শরণ। আর কারো ধারব না মাহা, আর কারো ধারব না মাহা। যে তোমাহে ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মাহা। যে তোমাহে ছাড়ে ছাড়ুক, কেবলে তোর দরিদ্র ঘোর, হৃদয়ে তোর রতন রাশি। কেবলে তোর দরিদ্র ঘর, হৃদয়ে তোর রতন রাশি। আমি জানি গো তার মূল্য, জানি গো তার মূল্য, জানি পরের আদর কারব নামা, পরের আদর কারব নামা। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মাহা। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, মানের আসে দেশ বিদেশে, যে মরে সে মরুক ঘুরে। মানের আসে দেশ বিদেশে, যে মরে সে মরুক ঘুরে। তোমার ছেঁড়া কাথায় আছে পাতা, ছেঁড়া কাথায় আছে পাতা, ভুলতে সে যে পারবো না মা, ভুলতে সে যে পারবো না মাহা। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মাহা। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমার চরণ মাহাগোহ, আমি তোমার চরণ করব শরণ। আর কারো ধারব না মায়, আর কারো ধারব না মাহা। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, ধনে মানে লোকের টানে ভুলিয়ে নিতে চাই যে আমায়। ধনে মানে লোকের টানে ভুলিয়ে নিতে চাই যে আমায়।
অমা ভয় যে জাগে শিয়রে বাগে, ভয় যে জাগে শিয়রে বাগে, কারো কাছেই হারবো না মা, কারো কাছেই হারবো না মাহা, যে তোমাহে ছাড়ে ছাড়ু আমি তোমায় ছাড়বো না মাহা, যে তোমাহে ছাড়ে ছাড়ু। আমি তোমার চরণ মাহাগোহ, আমি তোমার চরণ করব শরণ, আর কারো ধার ধারব না মাহা, আর কারো ধার ধারব না মাহা, যে তোমাহে ছাড়ে ছাড়ু, যে তোমাহে ছাড়ে ছাড়ু, যে তোমাহে ছাড়ে ছাড়ু। জয় গুরু। জয়গুরু, অসংখ্য ধন্যবাদ দাদাকে খুব সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য। এবারে পরম দয়ালের আতুল চরণে সঙ্গীত নিবেদন করার জন্য আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করছি উমাশঙ্কর দাদাকে। জয়গুরু। আমার গান মানে তো স্লোগান, সেই স্লোগান ঠাকুরের চরণে নিবেদন করছি। যাই হোক, ইষ্ট নামের দীপ্ত শিখা জ্বলবে যত অন্তরে, তৃপ্তি ধারা বইবে তত হৃদয়েরই কন্দরে। ইষ্ট নামের দীপ্ত শিখা জ্বলবে যত অন্তরে, তৃপ্তি ধারা বইবে তত হৃদয়েরই কন্দরে। উৎসমুখী চলা বলায় ভ্রান্তি হবে কম, বৃত্তি চাপে কাবুরে তুই হবি না হরদম। উৎসমুখী চলা বলায় ভ্রান্তি হবে কম, বৃত্তি চাপে কাবুরে তুই হবি না হরদম। আর মানবতার জাগরণে উঠবি হয়ে দীপ্তরে, মানবতার জাগরণে উঠবি হয়ে দীপ্তরে। কীটনাগের দীপ্ত শিখা জ্বলবে যত অন্তরে, তৃপ্তি ধারা বইবে তত হৃদয়েরই কন্দরে। ইষ্ট নামের দীপ্ত শিখা জ্বলবে যত অন্তরে, তৃপ্তি ধারা বইবে তত হৃদয়েরই কন্দরে। নিষ্ঠা ভরা ভক্তি নিয়ে চলবি যত তুই, নিষ্ঠা ভরা ভক্তি নিয়ে চলবি যত তুই, ততই জানিস আশিস তাঁরই থাকবে তোকে ছুঁই। নিষ্ঠা ভরা ভক্তি নিয়ে চলবি যত তুই, ততই জানিস আশিস তাঁরই থাকবে তোকে ছুঁই। বৃত্তি জ্বালা যাবে দূরে, জীবন হবে স্বচ্ছরে, বুকের মাঝে নিত্য পাবি প্রেষ্ঠপে স্বস্বরে। বৃত্তি জ্বালা যাবে দূরে, জীবন হবে স্বচ্ছরে, বুকের মাঝে নিত্য পাবি পৃষ্ঠ প্রেমের স্পর্শরে। ইষ্ট নামের দীপ্ত শিখা জ্বলবে যত অন্তরে, তৃপ্তি ধারা বইবে বুকে হৃদয়েরই কন্দরে। ইষ্ট নামের দীপ্ত শিখা জ্বলবে যত অন্তরে, তৃপ্তি ধারা বইবে তত হৃদয়েরই কন্দরে। দরদ ভরা প্রাণটি তোর শ্রেষ্ঠে হবে যত, চলা বলা হবে রে তোর ততই উন্নত। দরদ ভরা টানটি তোর শ্রেষ্ঠ হবে যত, চলা বলা হবে রে তোর ততই উন্নত। আর সুবাসিত করবে তোকে প্রীতি প্রেমের গন্ধরে, সুবাসিত করবে তোকে প্রীতি। ইষ্ট নামের দীপ্ত শিখা জ্বলবে যত অন্তরে, তৃপ্তি ধারা বইবে তত হৃদয়েরই কন্দরে। তৃপ্তি ধারা বইবে তত হৃদয়েরই কন্দরে। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে? জয় গুরু পলাশদা। আগে 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 আচ্ছা, কেটে গেছিল নেটটা বোধ হয়। আগে আগে জয় গুরু। জয় গুরু। ইষ্টপ্রিপাসী উপস্থিতি, এবারে সঙ্গীত নিয়ে আসছেন আমাদের
সবার প্রিয় মামনি শম্পা দাস। শম্পা মামনিকে সঙ্গীত নিবেদন করার জন্য আহ্বান করছি। জয় গুরু। জয় গুরু। হে ঠাকুর, জীবন পথে চলতে করি যত ভুল, সে ভুল আমার হয় যেন গো তোমার পূজার ফুল। হে ঠাকুর, জীবন পথে চলতে করি যত ভুল, সে ভুল আমার হয় যেন গো তোমার পূজার ফুল। সে ভুল আমার হয় যেন গো তোমার পূজার ফুল। জীবনের দুঃখ জ্বালা মাথায় নিয়ে যত চলছি দে স্রোতের ঢলে ভাঙা তরীর মতো, সংসারের এই দুঃখ জ্বালা মাথায় নিয়ে যত চলছি দে স্রোতের টানে ভাঙা তরীর মতো, তোমারি কৃপায় পাই যেন গো, তোমারি কৃপায় পাই যেন গো অকুলেতে কুল, সে ভুল আমার পাই যেন গো তোমার পূজার ফুল। সে ভুল আমার হয় যেন গো তোমার পূজার ফুল। সংসারের ঘুরবি পাকে অসীম চাওয়ার ভিড়ে, কিছুই যেন পাই না খুঁজে ভাসিয়া কি নীরে। সংসারের ঘুরবি পাকে অসীম চাওয়ার ভিড়ে, কিছুই যেন পাই না খুঁজে ভাসিয়া কি নীরে। কি চাহি আর কি যে না চাই কিছুই নাহি জানি, অন্তরে মোরে আছো গো হে মোরি দায় শালি। কি চাহি আর কি যে না চাই কিছুই নাহি জানি, অন্তরে মোর আছো গো হে মোরি দায় শালি। বুঝিয়ে মোরে দাও না গো, বুঝিয়ে মোরে দাও না গো, তুমি যে মোরে সকল সুখের মূল। সে ভুল আমার হয় যেন গো তোমার পূজার ফুল। সে ভুল আমার হয় যেন গো তোমার পূজার ফুল। হে ঠাকুর, জীবন পথে চলতে গিয়ে করি যত ভুল,
সে ভুল আমার হয় যেন গো তোমার পূজারি ফুল। সে ভোর আমার হয় যেন গো তোমার পূজার ফুল। সে ভোর আমার হয় যেন গো তোমার পূজার ফুল। জয় গুরু। জয়গুরু। খুব সুন্দর সঙ্গীত নিবেদন করলেন আমাদের মামনি। আমরা পরম দয়ালের রাতুল চরণে তোমার সর্বাঙ্গীন সুস্থতা এবং দীর্ঘায়ু কামনা করি। ইষ্ট পিপাস উপস্থিতি এবারে পরম দয়ালের রাতুল চরণে সঙ্গীত নিবেদন করবেন শ্রদ্ধেয় শঙ্কর পুলকায়স্থ দাদা, মাস্টার মহোদয়, জামালগঞ্জ থেকে। জয় গুরু। অসংখ্য ধন্যবাদ দাদাকে। এর আগে একটা কথা বলে ফেলি। আমাদের শ্রদ্ধাভাজন দিগন্ত রায় সকাল দাদা, উনি গত সপ্তাহে বলেছিলেন আগামী সপ্তাহে উনি একটা সঙ্গীত নিবেদন করার চেষ্টা করবেন। তো সেই প্রত্যাশা রাখি। যাই হোক, তো আমি আসলে আজকে যথাসময়ে যোগদান না করার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। একটু কাজে ছিলাম। যাক, পরম পিতার অশেষ কৃপায় আমি ঢুকতে পেরেছি, সেটাই আমি নিজেকে ধন্য মনে করেছি। তো যেহেতু আমাদের পুরোহিত মহোদয়ের নিবেদন, তো একটু চেষ্টা করব সঙ্গীত নিবেদন করার জন্য। হয়তো ভুল ত্রুটি হতে পারে, আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। জয় গুরু। দয়াল তোমার মাঝে আমার ওয়ে আছি আমি হারা। দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি ওয়ে আছি আমি হারা। ওরে ওরে আমার সবার সাথী, ওরে ওরে আমার সবার সাথী, তুমি সব সারাতে দাও সারা, তুমি সব সারাতে দাও সারা। হয়ে আছি আমি হারা। দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা। তোমায় দেখে চোখে আমার দেখা ফুটেছে, তোমার বাণী শুনে শ্রবণ শুনতে পেয়েছে, আরো কি যে হয়েছে। তোমায় দেখে চোখে আমার দেখা ফুটেছে, তোমার বাণী শুনে শ্রবণ শুনতে পেয়েছে, আর কি যে হয়েছে। দয়াল পরশ তোমার অবশ করে গো, দয়াল পরশ তোমার অবশ করে গো, তোমার সুরে করে কর চারা, তোমার সুরে করে কর চারা। হয়ে আছি আমি হারা। দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি আরাম। তোমায় দেখে চোখে দয়াল তোমায় দেখায় আমার দেখা রাঙিয়ে তুলেছ, দয়াল তোমায় দেখায় আমার দেখা রাঙিয়ে তুলেছ, রূপের হাওয়ায় মন বাগানে ফুল ফুটায়েছ, আর কি যে করেছ।
তোমায় দেখে আমার দেখা রাঙিয়ে তুলেছ, রূপের হাওয়ায় মন বাগানে ফুল ফুটায়েছ, আর কি যে করেছ আমি বুঝতে পারি, কইতে নারী গো কথা বুঝতে পারি, কইতে নারী গো আমি কইতে গিয়ে পাগল পারা, কথা কইতে গিয়ে পাগল পারা হয়ে আছি আমি হারা, দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা, হয়ে আছি আমি হারা। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। দাদা এবারে পরম দয়াল নিবেদন করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি দিগন্ত রয় দাদাকে। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। আমি আসলে, হ্যাঁ দাদা শুনতে পাচ্ছেন সবাই? কে বলেন? দাদা সঙ্গীতটা আমার কখনো করা হয় না, তা চেষ্টা করছি, ভুল ত্রুটি হতে পারে অনেক। জয় গুরু। ও, হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? আগে 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 দাদা শোনা যাচ্ছে। ও গো সুন্দর অপরূপ প্রিয়তম, নম নম প্রভু নম নম, চির সুন্দর অপরূপ প্রিয়তম, নম নম প্রভু নম নম, জীবনের প্রতিকূলে তুমি অনুকূল, সকল ভুলের মাঝে চির নির্ভুল, জীবনের প্রতিকূলে তুমি অনুকূল, সকল ভুলের মাঝে চির নির্ভুল, আমার জীবনে তুমি অনুপম, দয়াল আমার জীবনে তুমি অনুপম, নম নম প্রভু নম নম, চির সুন্দর অপরূপ প্রিয়তম, নম নম প্রভু নম নম, সত্যের শ্রী হরি ত্রেতায় শ্রীরাম, তারপরেতে শ্রীকৃষ্ণ নব ঘন শ্যাম, সত্যের শ্রী হরি ত্রেতায় শ্রীরাম, দাপরেতে শ্রীকৃষ্ণ নব ঘন শ্যাম, শাশ্বত সনাতন মনোরম দয়াল, শাশ্বত সনাতন মনোরম, নম নম প্রভু নম নম, চির সুন্দর অপরূপ প্রিয়তম, নম নম প্রভু নম নম, কলিতে গৌরাঙ্গ রূপে পতিত পাবন, রামকৃষ্ণ রূপে তুমি নর নারায়ণ, কলিতে গৌরাঙ্গ রূপে পতিত পাবন, শ্রী রামকৃষ্ণ রূপে তুমি নর নারায়ণ, এবার অনুকূল রূপে তুমি পুরুষোত্তম, অনুকূল রূপে তুমি পুরুষোত্তম, নম নম প্রভু নম নম, চির সুন্দর
অপরূপ লাখ প্রিয়তম, নম নম প্রভু নম নম। কলিতে গৌরাঙ্গ রূপে পতিত পাবন, রামকৃষ্ণ রূপে তুমি নর নারায়ণ। কলিতে গৌরাঙ্গ রূপে পতিত পাবন, রামকৃষ্ণ রূপে তুমি নর নারায়ণ। এবার অনুকূল রূপে তুমি পুরুষোত্তম, দয়াল অনুকূল রূপে তুমি পুরুষোত্তম। নম নম প্রভু নম নম, চির সুন্দর অপরূপ প্রিয়তম। নম নম প্রভু নম নম, নম নম প্রভু নম নম। জয় গুরু। দাদা আমি ক্ষমা প্রার্থী, আমার গানের ওই যে আধা রয় দাদাকে আসলে পরবর্তীটা এমন হওয়া উচিত, আমি যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে পরম দয়ালের সামনে উন্মুক্ত করব, সেটাই আমাদের করণীয়। আমার সঙ্গীত কেমন হলো, আমার ইষ্ট প্রসঙ্গ কেমন হলো, এটা মূল বিষয় নয়। আমি যে কোনো পরিস্থিতিতে পরম দয়ালের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করব, আর এইভাবেই একটু একটু করে এগিয়ে যেতে যেতেই ঠাকুরের নির্দেশে একজন ঋত্বিক দাদা অনর্গল ভাবে ইংরেজিতে কথা বলতেন। ওনার প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা ছিল একেবারেই নগণ্য, কিন্তু ঠাকুরের কাছে তিনি উন্মুক্ত হয়েছিলেন বলেই অনর্গল ভাবে ইংলিশে বক্তব্য দিতেন। আর আমার দেখা অনুযায়ী একজন গুরু ব্রাথার সঙ্গে আমি একদিন সৎসঙ্গে বসেছিলাম। উনি জয়রাদের গানের মধ্যে হাতে তালিটা পর্যন্ত মিলিয়ে দিতে পারছিলেন না। আজ বিভিন্ন স্টেজে উনি সঙ্গীত নিবেদন করেন পরম দয়ালের আতুল চরণ। তো মানুষ এভাবেই নিজেকে দেবলাফের দিকে নিয়ে যায়। অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে। ইষ্টপিপাসু উপস্থিতি, আমরা এবার আলোচনা পর্বে চলে যাব। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল সংকোচই দুঃখ আর প্রসারণই সুখ। উক্ত বিষয়বস্তুর উপরে এবং ইষ্ট প্রসঙ্গে আলোচনা হবে। আমি প্রথমেই পরম দয়ালের ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য বিপ্লব পুরকায়স্থ দাদাকে জয় আহ্বান করছি। জয় গুরু। সুজিত দা, আমি আলোচনার বিষয়টা হ্যাঁ, জয়গুরু মেজদা, এই আলোচনার ইয়েটা আবার একটু বলেন, আমি ভুলে গেছি। জয় গুরু। আজকে আলোচনার বিষয় সংকুচি দুঃখ আর প্রসারণী সুখ। যাতে হৃদয়ে দুর্বলতা আসে, ভয় আসে, তাতেই আনন্দের খাকতি, আর তাই দুঃখ। জয় গুরু। জয়গুরু। আমার জীবন পথের সারথি পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের আতুল রাঙ্গাচরণ জানাই শতকোটি প্রণাম। প্রণাম জানাই ওনার লীলার সঙ্গিনী জগদীর জননী শ্রী শ্রী বর্মার শ্রীচরণ। প্রণাম জানাই পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদার শ্রীচরণ, বর্তমান আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদার শ্রীচরণ। প্রণাম জানাই গুরু পরিবারের সকলের শ্রীচরণ। অনলাইনে উপস্থিত ইষ্টপ্রাণ দাদা, অস্বস্থনীয় ব্রতধারী কর্মী, ভক্তিমতী মায়েরা আছেন, সকলকেই জানাচ্ছি আনন্দিত জয়গুরু। ঠাকুরের যে বাণীটা আজকের আলোচ্য বিষয় হিসেবে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, আমি যখন বাণীটা শুনতে পাচ্ছিলাম আমার কাছে অত্যন্ত সহজ মনে হচ্ছিল, কিন্তু ওই সহজ বাণীটাকে যে আমি বিশদভাবে গুছিয়ে বলবো, আসলে ওই বাণীটাকে ব্যাখ্যা করার মতো ভাষা জ্ঞান আমার কোনোটাই নেই। তবু দাদা কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছি, কিছু আলোচনা করতে হয়।
ত্রুটি বিচ্যুতি অতি স্বাভাবিক, আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। সর্বোপরি আমরা পরম দয়ালের আশ্রিত হয়েছি এবং আমরা সৎসঙ্গীরাই একমাত্র সতের যে গুণাবলী আস্বাদন করা সম্ভব হয়েছে। আমরা সৎ সঙ্গী, আর সৎ শব্দটার মধ্যে এমন কিছু লুকিয়ে আছে। সৎ হওয়া মানে কি? সৎ হওয়া মানে হচ্ছে হাজারো লোকের ভিড়ে একজন বিশেষ ব্যক্তি। একটা মানুষ সৎ হওয়া মানেই লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে একজন বাছাইকৃত ব্যক্তি। তো আমরা সৎসঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করেছি। আর সৎসঙ্গটা হচ্ছে মূলত মানুষ গড়ার কারখানা। আমরা যেহেতু ওই মানুষ গড়ার যে কারখানা আছে সেই কারখানায় ভর্তি হয়েছে, আমরা নিজেকে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবো এবং ঠাকুর যা চেয়েছেন, ঠাকুরের ভাবধারায় যেন আমরা নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করতে পারি, তাহলেই মূলত আমাদের জীবন সুন্দর। আজকের যে বাণীটা আছে, সংকোচেই দুঃখ আর প্রসারণেই সুখ। সংকোচটা কি? সংকোচ শব্দটার অর্থ আমি স্বাভাবিকভাবে যেটা বুঝতে পারি, আহ এমন একটি শব্দ আছে বা এমন একটি ভাষা আছে, যে ভাষাটা আমি আমি বর্তমানে যে পরিবেশে বসে আছি, এখানে যদি আমি বেফাস কোনো ভাষা ইউজ করে ফেলি, তার মধ্যে কিন্তু আমার বিবেকের মধ্যে একটি ধাক্কা লাগবে যে আমি করলামটা কি। ওর এখানে আমার আশপাশে ছোট বড় ছোট বড় সবাই আছে, সম্মানজনক ব্যক্তিবর্গ বসে আছে, কিন্তু এই জায়গা বসে ওইরকম একটি বেফাস ভাষা আমি ইউজ করাটা একেবারেই সঠিক হচ্ছে না। তাটা মানে ওই কথাটা বলে ফেলেছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আমার একটু সংকোচ বোধ হচ্ছে। ওই রকম ভাষাটা আমার বড় ভাইয়ের সামনে না বলাটাই উচিত ছিল। এটা কিন্তু সংকোচ, আর সংকোচটাই আসলে দুঃখ। আমরা এমন কোনো কর্ম করব না যা মানুষে শুনলে জানলে মুখে কালিমা পড়তে হয়, যা করার ক্ষেত্রে, যা করলে আমি সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো না। যদি আমরা কলঙ্ক জড়িত কোনো কাজ করি, যদি লুকোচুরি করে করতে হয়, বা অন্যায় কাজে একমাত্র লুকোচুরি ভাবে করতে হয়, তো আমরা অন্যায় কোনো কাজে যদি জড়িত থাকি, তাহলে আমার মনটা সবসময় ছোট থাকবে। ভালো পরিবেশে বা ভালো মানুষের কাছে গিয়ে বসার যোগ্যতা আমি হারিয়ে ফেলবো। আর যদি কোনো কারণে আমি গোপন কোনো কাজে লিপ্ত থাকি আর ভালো কোনো পরিবেশে গিয়ে বসেই পড়ি, সেখানে কিন্তু সবার চাইতে ছোট মন মানসিকতার লোক আমাকে আমি দেখতে পাবো। কারণ হচ্ছে আমার মধ্যে সংকোচতা আছে, আর আমি তাদের মধ্যে ফ্রেশ ভাবে তাদের সঙ্গ করতে পারছি না বলেই আমার অত্যন্ত দুঃখ হয়, দুঃখ হবে। সংকোচেই দুঃখ আর প্রসারণেই সুখ। আমি যদি আজকে নিজেকে সৎভাবে পরিচালনা করতে পারি, ঠাকুরের ভাব দ্বারায় নিজেকে পরিচালনা করতে পারি, আমি গোপন মানে সমাজ বিরোধী কোনো কাজে লিপ্ত না থাকি, তাহলে আমি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো। হাজারো লোকের ভিড়ে, হাজারো লোকের মধ্যে আমি বুক ফুলিয়ে কথা বলতে পারবো আমি ঠাকুরের সন্তান, আমি পরম দয়ালের চরণাশ্রিত লোক, আমি সৎসঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করেছি। জানি না নিজেকে সৎসঙ্গী হিসেবে কতটুকু মানিয়ে নিতে পেরেছি, কিন্তু আমি সৎ। আমি প্রত্যেকটা মানুষকেই আহ্বান জানাবো, আমরা যেন নিজেকে খুব সৎভাবে পরিচালিত করতে পারি। আমরা যেন কাউকে টকানোর চেষ্টা না করি। কাউকে যদি না টকাই আর ওই রকম মনোবৃত্তি যদি আমার ভিতরে পোষণ না করি, জন্ম না দিই, তাহলে আমার বিশ্বাস আমি কখনোই টকতে পারি না। আমি টকতে পারি না। আর যদি কাউকে টকানোর কিঞ্চিত মাত্র আমি চিন্তা ভাবনা করে থাকি,
তাহলে আমার জন্য ওই খাল খনন নিজেই করে ফেললাম, আমাকে টকতে হবেই। শ্রদ্ধেয় দাদা ও মায়েরা, আমি একটা জিনিসই বুঝি, প্রসারণটা কি। ঠাকুরের কর্ম করাই প্রসারণ। ঠাকুরের ভাবধারায় চলা মানেই নিজেকে প্রসারিত করা, নিজেকে সৎভাবে উপস্থাপন করা। আমরা যেন ওই সুখের ছায়া থেকে বেরিয়ে না যাই, আমরা যেন ঠাকুরকে নিয়ে সবসময় সৎ চিন্তায় লিপ্ত থাকি। আমরা যেন নিজেকে ঠাকুরের ভাবধারার বাহিরে কোনোভাবেই যেতে না দিই। অনলাইনে উপস্থিত অনেক বিজ্ঞ আলোচক বৃন্দ আছেন, তার সাথে আরো বিশদ আলোচনা শুনবো সে আশা ব্যক্ত করি। অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত সকলের সুখ শান্তি কামনা করে তথা বিশ্বের প্রতিটি জীবের সুখ শান্তি কামনা করেই আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনার ইতি টানছি। সবাইকে প্রাণন্দিত জয়গুরু। জয়গুরু। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের বিপ্লব পুরকায়স্থ দাদাকে। উনি অনেক ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও পরম দয়ালের কাজটা নিখুঁতভাবেই করেন। পরম দয়াল যেন ওনার সহায় হন। ইষ্টকৃপা উপস্থিতি এবারে ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করছি উমাশঙ্কর দাদাকে। জয়গুরু। জয় গুরু। আলোচনার পূর্বে আমি একটু ছোট্ট কথা একটা বলছি। শ্রদ্ধেয় পলাশদা আমাদের আমেরিকার দাদা কি ঢুকেছেন? শ্রদ্ধেয় জয়গুরু, না পলাশদা না না দাদা, এখনো ঢোকেননি না? ঢোকেননি উনি। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে যদি ঢুকে থাকেন আমাদের সৎসঙ্গ চলাকালীন ইয়েতে, তাহলে ওনাকেও 5 মিনিট বলার একটু যদি সুযোগ হয় দেবেন। হ্যাঁ, জয় গুরু। যাই হোক, প্রিয় পরমের আতুল চরণে জানাই আমার অন্তরের শতকোটি প্রণাম। পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মার চরণে জানাই আমার অন্তরের প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদার চরণে জানাই আমার অন্তরের প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্যদেবের চরণে জানাই আমার অন্তরের প্রণাম। আজকের এই মহতী সৎসঙ্গে উপস্থিত আমার ইষ্টপ্রাণ দাদা ভাইরা, আমার কল্যাণময়ী মায়েরা, প্রত্যেককে জানাই আমার অন্তরের আনন্দিত জয়গুরু, শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা যথাযোগ্য স্থানে। আজকে ঠাকুরের যে আমাদের জীবনের যে সব থেকে মূল্যবান একটি পথের কড়ি, পথের জীবন পথে চলার যে বাণী ঠাকুর দিলেন, তার শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী সত্যানুসরণ গ্রন্থে যেটি উনি প্রকাশ করেছেন, সংকোচী দুঃখ আর প্রসারণী সুখ। যাতে হৃদয়ে দুর্বলতা আসে, ভয় আসে, তাতেই আনন্দের খাঁকতি, আর তাই দুঃখ। পূর্বে সুন্দরভাবে এই বাণীটির উপরে বিশ্লেষণ করলেন। সত্যি তিনি সত্যি ঠাকুরকে ভালোবাসেন নিখুঁত ভাবে, আর ভালোবাসেন বলেই এই বাণীটি তিনি খুব সুন্দর করে প্রকাশ করলেন আমাদের কাছে, খুব সহজভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে কখন দুঃখ আসে আমাদের জীবনে, কখন সুখ আসে, এবং ঠাকুর সেটা কিভাবে ব্যক্ত করে দিয়েছেন। আসলে আমাদের জীবনের এমন কোনো অনুভবের মুহূর্ত নেই যেগুলি পরম দয়ালের চোখে ধরা পড়েনি। মানুষের জীবনের যা কিছু ঘটে বা ঘটবে বা ঘটেছে, প্রত্যেকটি জিনিস ঠাকুর তার সারা জীবন ধরে নিখুঁতভাবে তার বিশ্লেষণ করে গেছেন। সেই ঘটনাগুলোর কিভাবে সমাধান করতে হবে তারও কিন্তু তিনি ওষুধ দিয়ে গেছেন তার কথার মধ্যে দিয়ে। সংকোচী দুঃখ আর প্রসারণে সুখ। শ্রী শ্রী পিতৃদেব ইষ্ট প্রসঙ্গে এই আলোচনাকালে এই বাণীটির একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়েছিলেন ভক্তদের সামনে, যে
অন্যায় করলে সংকোচ আসে। তাছাড়া এমন কোনো কাজ অন্যায় বুঝছি সেটাও যদি করি তাতেও কিন্তু সংকোচ আসে। আবার এমন কিছু কাজ হয় যে আমরা অন্যায় করি কিন্তু সে অন্যায়টা মানুষের কাছে প্রকাশ করতে পারি না, তাতেও সংকোচ আসে। ধরা যাক আমি নকল করে অর্থাৎ টুকে বা অন্য কোনো অসৎ পন্থা অবলম্বন করে আমি এমএ পাশ করলাম, ভালো চাকরিও জোগাড় করলাম। এটা কিন্তু একমাত্র ঈশ্বর আর যিনি আমাকে এই অসৎ পথে করিয়ে দিয়েছেন তিনি জানলো আর আমি জানলাম। কাউকে বলতেও পারছি না যে কি করে আমি পাশ করেছি। এই ভেতরে ভেতরে কিন্তু একটা সংকোচ, একটা অস্বস্তি কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমার মনে কুড়ে কুড়ে খাবে। দিন রাত্রি খেতে খেতেও মনে পড়বে। আবার দেখলাম যে একজন হয়তো পাশ করতে পারলো না, সে বেগুনি ভাজা ভাজতে আরম্ভ করলো, চাকরি বাকরি পায়নি, তেলে ভাজার দোকান করতে 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 সে দু চারখানা বাড়ি করে ফেললো। এখন আমার থেকে সে কিন্তু স্বস্তিতে আছে, আনন্দে আছে, সুখে আছে। কেন? তার মনের মধ্যে কোনো সংকোচন নেই। লোকে বলবে যে বেগুনি বিক্রি করে করে সে বাড়িটা করেছে। আস্তে 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 সে বৃদ্ধির পথে যাবে। তেমনি মানুষের জীবনে চলতে চলতে সদ্গুরুও লাভ হয়। আর যে ফাঁকি দিয়ে পাশ করেছে সে কিন্তু চাকরির ক্ষেত্রে সাহেবের গুঁতো খাচ্ছে, ভুল প্রাপ্তি হচ্ছে, এমনকি সে যে চাকরিটি পেয়েছে সেই চাকরিটি তার চলেও যেতে পারে, এমনও হতে পারে। সে যদি কোনো দেবতার মন্দিরে পুজো করতে যায় সেখানেও কিন্তু তার সেই অস্বস্তি কাজ করবে, মনে স্বস্তি পাবে না। সুতরাং প্রত্যেকটা মানুষেরই এমন কিছু কাজ করতে নেই যাতে তার মনে সেই সংকোচ আসে। অর্থাৎ আমি যা কাজ করব সৎ পথে করব, নিজের কাছে পরিষ্কার থাকব। আর এটা যদি হয় তাহলে কিন্তু আমার মনটাও পরিষ্কার থাকবে। আমি কিন্তু কারোর কাছে নত হয়ে থাকবো না, কারোর কাছে বিকিয়ে যাব না। আর তার জন্যই কিন্তু ঠাকুরকে ধরা। ওই যে ঠাকুর প্রথমেই বললেন যে সর্বপ্রথম আমাদের দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, সাহসী হতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা অমৃতের সন্তান, আমরা ঠাকুরের সন্তান, আমরা ঠাকুরের দীক্ষা নিয়েছি। সুতরাং এমন কিছু কাজ করব না যাতে তিনি দুঃখ পান, কষ্ট পান। এমন পথে চলবো না যেটা কিন্তু ইষ্ট বিমুখ পথ। রবি ঠাকুরের একটা গান আছে, সংকোচেরই বিহ্বলতা, নিজের অপমান, সংকটেরই কল্পনাতে হয়েও না ম্রিয়মান, মুক্ত করো ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধরো, নিজেকে করো জয়। এখানেও কিন্তু সেই একই কথা, যে সংকোচের বিহ্বলতায় থেকে নিজেকে কখনো নিজের অপমান করতে নেই। অর্থাৎ আমি ভাবলাম যে কেউ জানতে পারলো না, কেউ বুঝতে পারলো না আমি আজ যে পজিশনে আছি, এটা কিন্তু কেউ ধরতেই পারবে না। নিজের কাছে নিজেকে কিন্তু ছোট থাকতে হবে সারা জীবন। সুতরাং তাই তিনি বলে দিলেন যে কোন পথে গেলে আমরা সুখে থাকবো, কোন পথে গেলে দুঃখ এসে আমাদের ঘিরে ধরবে। প্রতিটা মানুষের জীবনেই সুখ আর দুঃখ এগুলো কিন্তু অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছে প্রত্যেকের জীবনে। যারা সংসার জীবন করেননি অর্থাৎ বিয়ে থা করেননি তারাও কিন্তু এদের বাইরে নেই, প্রত্যেকের জীবনেই আছে। সুতরাং আমাদের এমন ভাবে, এমন কর্মে, এমন ভাবনা চিন্তার মধ্যে আমাদের জীবনটা অতিবাহিত করতে করতে হবে। অর্থাৎ ইষ্ট পথে চলতে হবে, তিনি যেমনটি বলেছেন তেমন ভাবে নিখুঁত ভাবে করতে হবে।
সেইভাবে যদি আমরা জীবনটা চালাই, তাহলে আমার মনে হয় ঠাকুর গ্যারান্টি দিয়ে বললেন তার পথে চললে কিন্তু কখনো দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা এসে আমাদের ঘিরে ধরবে না। কারণ তিনি যে পথ দেখিয়ে গেছেন, মানুষকে বাঁচানোর পথ, মানুষের বৃদ্ধির পথ, উত্তরণের পথ, সেই পথ ধরার জন্যই কিন্তু, সেই পথে এগোবার জন্যই কিন্তু তাকে ধরা। জয় গুরু। প্রিয় পরমের আতুল চরণে প্রার্থনা জানাই, আসুন আমরা সে আলোকের পথে এগিয়ে যাই। আর আমরা যে পথে এগোচ্ছি, প্রতিটা মানুষকে সেই পথের রাস্তা ধরিয়ে দিই, অর্থাৎ ইষ্ট পথে নিয়ে আসার জন্য আমরা নিজেরা সেইভাবে হয়ে উঠি আর মানুষকে যাজন করি। জয় গুরু। সবাই ভালো থাকবেন, আমার অন্তরের প্রার্থনা প্রভুর কাছে। জয় গুরু। অসংখ্য ধন্যবাদ শ্রদ্ধেয় দাদাকে। আসলে পরম দয়াল আমাদেরকে যে দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন, আমাদের একটু চিন্তা চেতনার খোরাক যদি দৈনন্দিন জীবনে হয়, তাহলে আমরা খুব ভালো চলতে পারি। আজকের যে বিষয়বস্তু, আমাদের জীবনে অনেক আনন্দ করি, যেমন আমি আনন্দ করলাম, আমার এই আনন্দের সঙ্গে অন্য কেউ যুক্ত হতে পারলেন না। আমার পরিবারের সদস্য আছেন 5 জন, আমি খুব আনন্দে মত্ত হয়ে গেলাম একা একা, কিন্তু এই আনন্দের সঙ্গে অন্য কাউকে সংযুক্ত করতে পারলাম না। সেটা কেমন আনন্দ? অবশ্যই সেখানে আনন্দের ঘাটতি আছে, অবশ্যই সেখানে সংকুচতা আছে, অবশ্যই সেখানে জীবন জীবিকার অন্তরায় এমন কিছু আছে। তাই আমরা এমন কোনো সঙ্গের সাথে যুক্ত হব না, এমন কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত হব না যেটায় আনন্দের ঘাটতি থাকে। আমার পরিবারের লোকজনকে নিয়ে আনন্দে যুক্ত হওয়ার জন্য আমার সম্ভব হয় না। আমার এই কাজটা করতে আমার মনের মধ্যে দ্বিধা আসে, দ্বন্দ্ব আসে। তো এরকম আনন্দ প্রকৃত আনন্দ নয়। আমরা এসব থেকে বিরত থাকবো, তাহলেই প্রকৃত আনন্দটা উপভোগ করতে পারবো। সেটা আমাদের অনেকের জীবনে থেকে থাকে। বিশেষ করে বিভিন্ন আসক্তিতে মানুষ নিজেকে বাসিয়ে দিয়ে একা একাই আনন্দ ভোগ করে, সেটা কিন্তু প্রকৃত আনন্দ নয়। এরকম আনন্দগুলো আমাদের জীবনে যদি কারো থাকে, তাহলে নির্মূল করার চেষ্টা করব আমরা প্রত্যেকে। পরিবার পরিজন নিয়ে ঈশ্বরের পায়ে নতি স্বীকার করে খুব সরল ভাবে চলার চেষ্টা করব এবং আধ্যাত্মিকতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার যদি চেষ্টা করি, তাহলে আমার জীবনটায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে অনেক কিছু। ইষ্টপিপাসু উপস্থিতি, এবারে সমাপনী আলোচনা করার জন্য আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করছি আমাদের সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্রের প্রবীণ সৎসঙ্গী এবং সেক্রেটারি ছিলেন শ্রদ্ধেয় করুণাসিন্ধু রায় মহোদয়। উনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সিলেট থেকে। আমি সমাপনী বক্তব্য রাখার জন্য করুণাসিন্ধু রায় মহোদয়কে অনুরোধ করছি। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে। জয় গুরু।
পরম প্রেমময় কিছু ঠাকুরের রাঙ্গা রাত প্রণাম পরম রাধ্যাচর্যনি প্রণাম পরম পূজ্য পাদ শ্রী পদ্মা গঙ্গা প্রণাম পরম পূজ্য পাদ শ্রী আচার্য উপস্থিত অনলাইন সৎসঙ্গে আমার অন্তরস্থ আনন্দিত যায়। আজকের আলোচ্য সূচি হচ্ছে সংকুচিত দুঃখ আর প্রসারণের সুখ। আমার পূর্ববর্তী বক্তা খুব সুন্দরভাবে এটা উপস্থাপন করছেন, এরপরে আর কিছু বলার থাকে না। আমার বিপ্লব বেটা বা আমার উমাশঙ্কর দাদা খুব সুন্দরভাবে এটা উপস্থাপন করছেন, আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। তারপরেও আদিষ্ট হয়েছে কিছু কথা বলতে হয়, যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয় আপনারা সবাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে নেবেন। সংকুচ, এখানে দুইটা শব্দ আছে, সংকুচ এবং প্রসারণ। এই যে সংকুচ এবং প্রসারণ, আমার মনে হয় যে সংকুচ এবং প্রসারণ এই দুটা জিনিসই আমাদের মনের বা বিবেকের ব্যাপার। আমার যে সংকুচের যে আবিধানিক অর্থটা সেটা হচ্ছে ক্ষুদ্রে আসা, ক্ষুদ্রতম, ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম। আর প্রসারণ হচ্ছে বৃহতের দিকে অগ্রসর। এই যে ক্ষুদ্র, আমার মনটা যদি আমি বা আমার বিবেকটাকে যদি আমি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর আনি, তখনই আমার দুঃখ অনিবার্য। আমি যদি বৃহৎ তথা আমার যে পরম প্রিয় প্রিয় পরম জিনিস তার সাথে যদি আমি সংযত থেকে আমার মন বা বিবেকটাকে আমি সংযুক্ত করতে পারি, তখনই আমার এটা সুখ। তো আমি যদি আমার এই ঠাকুরের একটা কথা আছে যে মনের অনুসরণ করো না, বিবেকের অনুসরণ করো। আমার মনে কিন্তু অনেক সময় ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হই, আর বিবেকটা কিন্তু সবসময় একটা বিচারের চাবিকাঠি। আমরা যাতে বিবেকটাকে সবসময় তার সাথে যুক্ত রাখতে পারি, আমার যে গুরু, গুরুতে যদি আমি সংযুক্ত রাখতে পারি, তখনই আমার সুখ। এই ব্যাপারে ঠাকুর সত্যেন্দ্র সেন অনেক কথা বলেছেন বা আরো অন্যান্য গ্রন্থ বলেছেন যে আমাকে যদি সত্যি সত্যি সুখ পাইতে হয়, তাহলে আমি বৃহতের দিকে আমাকে অগ্রসর হবো। আমার আত্মস্বার্থ প্রতিষ্ঠায় যে গুলা কর্ম, সেটাই হচ্ছে আমার জন্য দুঃখ। আপাতত আমরা ভাবতেছি যে হ্যাঁ এটাই আমার সুখ, কিন্তু এটা মূলত কিন্তু আমি দুঃখের দিকে ধাবিত হইতেছি। আজকে আমি আমার ব্যক্তি জীবনটা যদি উন্নত করতাম চাই, এটা কিন্তু আমার আত্মস্বার্থ। আর আমি যদি আমার সপারিপার্শ্বিক সবাইকে নিয়ে যদি আমি প্রতিষ্ঠিত দিতাম চাই, তখন এটা আমার সুখ। ঠাকুর এই জায়গাতে বারে বারে কইছেন যে আমার এই পারিপার্শ্বিক, আমি যদি একলা সুখ পাই, আমার সুখ হবে না। আমার পারিপার্শ্বিক যতক্ষণ পর্যন্ত আমার আমি সুখী না করতাম পারছি, ততক্ষণ আমার সেটা সুখ টিকবে না। ঠিক তেমনি এভাবে আমাদের যে বিবেকের যে অবস্থানটা, আমরা তার সাথে যদি যুক্ত থাকি, তাকে যদি আমরা ধরে রাখতে পারি, বিবেককে যদি অবলম্বন করে আমরা চলতে পারি, আর বৃহতের দিকে আমার গুরুদেব সাথে যদি আমার সেই বিবেকটাকে যদি আমি অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারি, তখনই আমি প্রকৃত সুখের যে আস্বাদন সেটা পাই। আমি আর বিশেষ কিছু বলবো না। সৎসঙ্গে সবার এই যে উত্তর উত্তর যে বৃহতের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য যে আমাদের আকুল প্রার্থনা, ঠাকুর যাতে মঞ্জুর করেন, সেই প্রার্থনা জানিয়ে আমি আমার সবার কাছ থেকে বক্তব্য শেষ করছি। জয় গুরু। আছি তো সবাই। অসংখ্য ধন্যবাদ। এমন আমারও ইচ্ছাটা ছিল আমরা দিগন্ত রায় দাদার কাছ থেকে ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনবো, কিন্তু আলোচনার পর্যায়ে এসে নাম ঘোষণা করতে একটু আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল, এই জন্য পরবর্তীতে ওনার নামটা বলা হয়নি। মেলতাকেও ধন্যবাদ অনুমতিটা লওয়ার জন্য, আমি সাহস পাচ্ছিলাম না। এবারে ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন আমাদের দিগন্ত রায় মহোদয় ধর্মপাশাতে। দাদা তো ধর্মপাশা থাকেন নাকি? না দাদা, নেত্রকোনা, খালিয়াজুড়ি নেত্রকোনা। আগে দাদা আগে। জয় গুরু।
সর্বপ্রথমে আমার জীবন পথের সারথি পরম দয়ালের রাতুল চরণে প্রণাম। তার লীলা সঙ্গিনী পরমাধ্যা জগজ্জননী শ্রী বরমার চরণে প্রণাম। প্রণাম পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেব শ্রী শ্রী বরদা। প্রণাম পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব এবং পূজ্যপাদ অবিন্দাস ও গুরুকুলের সকলের চরণে প্রণাম। উপস্থিত সকলকে আমার আনন্দিত জয়গুরু। তা আজকে সৎসঙ্গে উপস্থিত সকলের জন্য আমরা পরম পিতার রাতুল চরণে প্রার্থনা রেখেছি এবং যিনি এই সৎসঙ্গ পরিচালনা করছেন তার জন্য পরম পিতার রাতুল চরণে প্রার্থনা করি। আজকে আলোচনার বিষয় সংকোচই দুঃখ আর প্রসারণই সুখ। যাতে হৃদয়ে দুর্বলতা আসে, ভয় আসে, তাতে আনন্দের কাকুতি, আর তাই দুঃখ। দেখুন, আমার শ্রদ্ধেয় করুণা সিন্ধু মহোদয় এসপিআর, উনি আলোচনা, আমার বয়োজ্যেষ্ঠ উনি এসপিআর, উনি আলোচনা করেছেন। যদিও আমার বলার আর কিছু থাকে না, তবুও পরমপিতা রাতুল চরণে দুই একটা কথা নিবেদনের চেষ্টা করব। ঠাকুর সত্যানুসরণে প্রথমেই বলে দিয়েছেন যে সর্বপ্রথমে আমাদের দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। একদম প্রথম বাণীটা এটা। ঠাকুর এবার আমাদেরকে সব দিক দিয়ে আমাদেরকে সবল হওয়ার জন্য বলেছেন। সংকোচ আর প্রসারণ, ওই যে দুইটা কথা, মানে আমার এই যে অন্তরে যা গোপন করবে তাই বৃদ্ধি পাবে। কোনো কিছু নিয়ে আমার যেন এতটুকু যদি সংকোচ থাকে, আমি সুখ, তখন আমার সুখ আমার কাছে আসবে না। আর আমার যে জিনিসটা করলে হৃদয়ে দুর্বলতা আসবে, যে জিনিসটা করলে হৃদয়ে ভয় আসবে, তাতে আমার কখনো কোনোদিনও আনন্দ আসবে না। কারণ আজ আমি একটা কাজ জোরপূর্বকই করা হোক বা আমার নিজের ইচ্ছাতেই করা হোক, যখন আমি একটা কাজ করলাম, সংকোচের মধ্যে দিয়ে কাজটা করলাম, যে কাজটা কি আমি করব কি করব না, এরকম একটা ভাব নিয়ে আমি যে কোনো কাজ করলাম এবং কাজটা করে আমার একটা দুর্বল দিক রয়ে গেল, মানুষ আমার একটা দুর্বলতা ধরে ফেললো বা ধরতে পারবে এরকম একটা দুর্বলতা থাকলো, হৃদয়ে ভয় থাকলো, তখন ওই যে কাজটার জন্য যদিও আমার আপাতত লাভজনক হলেও আমার কিন্তু এই কাজটাই কিন্তু আমার কোনো আনন্দ হলো না। কারণ আমার হৃদয়ে একটা ভয় থাকলো, একটা দুর্বলতা থাকলো, যে কাজটা আমার করার উচিত হয়নি, তবু আমি কাজটা করে ফেলেছি, এবং তাতে আনন্দের ঘাটতি, আর তাই দুঃখ। আমাদের যখন আনন্দ থাকবে না, আমাদের হৃদয়ে যখন আনন্দ থাকবে না, তখনই আমাদের দুঃখ। আর যখন প্রসারণ, মানে প্রসারণ মানে হচ্ছে প্রসারিত হওয়া, যে কোনো দিক দিয়ে হৃদয়ে যে প্রসারিত হওয়া বা যে কোনো কিছু প্রসারিত হওয়া, বড় হওয়া, এটার মধ্যে আনন্দ। এটা নিজে বড় হন বা অন্যকে বড় করান। ওই যে একটা কবিতা আছে না, আপনারে বড় বলে বড় সেই নয়, লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়। তো আমাদের সৎসঙ্গটা এটাই, যে আপনি যদি আমাকে শ্রদ্ধা করেন, আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করব। সৎসঙ্গটা হলো মানার জগৎ। যে যাকে যতটুকু মানবেন, ঠিক ততটুকু আপনার ফল প্রাপ্তি হবে। পরম পিতাকে যতটুকু, পরম পিতার কাছে আপনি ন্যস্ত হবেন। ওই যে একটা ঠাকুরের সত্যানুসরণে বাণী আছে না, কারো দুঃখের কারণ হইও না, কেহ তোমার দুঃখের কারণ হবে না। তা আপনি যদি কেউ দুঃখের কারণ না হন, আপনার দুঃখের কারণ কেউ হবে না। তাই সংকোচ রেখে কোনো কাজ করা ঠিক নয়। আর আমরা সংকোচটা কোন দিন আমাদের মধ্যে থেকে বিতাড়িত হবে, যেদিন আমরা তার ভাবে চলতে পারবো। কারণ আমার ঠাকুর এবার আমার জন্য যা যা দিয়ে গেছেন, সবগুলো আমার জীবনের লাভজনক পন্থা। কোনো লস বা কোনো রকম বেআনন্দের জিনিস আমার ঠাকুর এবার দিয়ে যাননি। যা যে যে জিনিসগুলি দিয়ে গেছেন আমার মঙ্গলের জন্য, কোনোটা আমার অমঙ্গলের জন্য নয়। তাই তার ভাবে যদি আমি, উনি যেভাবে দেখিয়েছেন সেভাবে আমি খাবো, উনি যেভাবে দেখিয়েছেন সেভাবে আমি উঠবো, সেভাবে বসবো, উনার মতো করে যদি চলতে পারি, তাহলে তখন আমাদের এই সংকোচটা আর আসে না। আর যখন আমি নিজের নিজের ভাবধারায় চলবো, তখনই আমার হৃদয়ে অনেক সংকোচ আসবে। আর তার ভাবে যখন চলবো, তখন আর কোনো সংকোচ আসবে না। তাই তার দিকে আমাদের হৃদয়টা প্রসারিত করতে হবে। এর জন্য ঠাকুর বললেন সংকোচই দুঃখ আর প্রসারণই সুখ। যাতে হৃদয়ের দুর্বলতা আসে, ভয় আসে, তাতে আনন্দের ঘাটতি, আর তাই দুঃখ। তাই আমরা কেউ যেন এই দুঃখের ভাগিদার না হই, সেজন্য আমাদের কি করা কর্তব্য? উনি যেভাবে আমাদেরকে ভাবিত করতে চেয়েছেন, সেইভাবে ভাবান্বিত হওয়া। ওই যে সত্যানুসরণে বাণী, যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও তবে কপটতা ত্যাগ করো। কপট ব্যক্তি অন্যের নিকট সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে, অল্প বিশ্বাসের দরুন অন্যের প্রকৃত দান হতেও বঞ্চিত হয়। তাই আমাদের কপটতা ত্যাগ করতে হবে। আমরা সকাল বিকাল বলি ঠিকই,
ছাড়ো রে মন কপট চাতুরী। কিন্তু সবার মনেই, এটা আমার নিজের ব্যক্তিগত দিক দিয়ে আমি বললাম যে কিছু না কিছু কপটতা আছে। তো ওই কপটতা, বিন্দু মাত্র কপটতাটা যখন আমরা ত্যাগ করব, তখনই আমরা তার সঙ্গে বিলীন হয়ে যেতে পারবো। আগামীকাল আমাদের একটা বিশেষ দিন, পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের ৫৭তম মহাপ্রয়াণ দিবস, ২৬শে জানুয়ারি, ১২ই মাঘ। এই দিনটাকে আমরা যথাসম্মত ভাব গম্ভীর্যের মাধ্যমে পালন করতে চাই। আপনারা যারা আছেন সবাই যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনটি পালন করবেন। তাছাড়াও ৬ই ফেব্রুয়ারি রোজ বৃহস্পতিবার শ্রী শ্রী ঠাকুরের মহাপ্রয়াণ তিথি, সকল সৎসঙ্গীদের হবিষ্যকৃত আবশ্যক, ওইটাও আপনারা পালন করবেন। আর আগামীকাল যারা যারা স্বস্তিনী ব্রতধারী নন, তারা অন্তত সাত্বিক আহারটা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। আর আমাদের মধ্যে অনেক সৎসঙ্গী আছে, আমরা এই দিনগুলো মনেই রাখি না। এখন আমার বাবার তিরোধান দিবস কবে, আমার বাবার জন্মদিন আবির্ভাব দিবস কবে, এইগুলো আমরা জানি না। আমরা কিরকম ছাত্র বা কিরকম শিষ্য, কিরকম সন্তান তার, এই জিনিসগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে। তো যাই হোক, আজকে আলোচনার বিষয় ছিল এতটুকুই। তাই আমাদের আলোচনা আমরা করি ঠিকই, আমিও করি, আপনিও করেন, আমিও শুনি, আপনিও শুনি। কিন্তু যতদিন এই আলোচনাগুলো আমাদের মধ্যে, আমাদের ভাবের মধ্যে যতক্ষণ আমরা ফুটিয়ে তুলতে পারবো, ততক্ষণ আমাদের ওই যে তুমি লাখ গল্প করো, কোনো লাভ হবে না। সবগুলাকে আমাদের আচরণের মাধ্যমে ভাবিয়ে তুলতে হবে। ওই যে সংকোচ, কোনো সংকোচ করা যাবে না। তার কাছে আবার কিসের সংকোচ? উনি আমার আমার ঠাকুর, আমার আচার্যদেব যা বলেছেন আমি তাই করব, এতে আমার কোনো সংকোচ থাকার কথা না। কিন্তু হ্যাঁ, যখন আমি আমার ভাবে কাজ করব, তখনই আমার মধ্যে অনেক সংশয়, অনেক সংকোচ, অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব আসবে। তাই চলুন আমরা সবাই ওই যে আনন্দের অধিকারী হই, আমাদের কেউর আনন্দে যেন খাকুতি না থাকে, আর ওই দুঃখের আগুনে যেন আমরা না জ্বলি। তাই ঠাকুরের এই বাণীটিকে আমরা আবার উচ্চারণ করে আমাদের সামনের পথ চলা শুরু করি। আমরা যেন সবাই যেন এই বাণীটাই, যেমন আলোচনার বিষয় আজকে বাণীটা, এই বাণীটা কিন্তু দেখুন, আমার আগে একজন দাদা বলেছেন যে বাণীটা শুনে খুব সহজ মনে হয়, কিন্তু ভিতরে অনেক গভীর। সংকোচই দুঃখ আর প্রসারণের সুখ, যাতে হৃদয়ে দুর্বলতা আসে, ভয় আসে, তাতেই আনন্দের খাকুতি, আর তাই দুঃখ। তাছাড়াও সত্যানুসরণে ব্যাখ্যা তো আমরা করতে পারবো না। সিসি বদ্দার প্রসঙ্গ সত্যানুসরণটা পড়লে হয়তো বা কিছু জানতে পারা যায়। তো যাই হোক, সকলেই সুস্থ থাকবেন, আনন্দে থাকবেন, এবং পরমপিতার আতুল চরণে সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করি। আমার জন্য আপনারা প্রার্থনা করবেন পরমপিতার আতুল চরণে। আবারও সবাইকে আমি আনন্দিত জয়গুরু জানিয়ে আমার আলোচনা শেষ করছি। আমার পরিবার, রাষ্ট্র, সমাজ সকলের জন্য পরমপিতা আতুল চরণে প্রার্থনা রাখবেন। আমিও রাখছি। জয়গুরু সকলকে। জয়গুরু। কৃষ্ণকৃপাসু উপস্থিতি, এবারে সমাপনী সঙ্গীত নিবেদন করবেন শম্পা রানী দাস শাসনা থেকে। শম্পা মামনিকে সমাপনী সঙ্গীত নিবেদন করার জন্য আহ্বান করছি। আমরাও যুক্ত থাকবো সবাই। জয়গুরু। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি, বদনে বল হরি হরি। হরির নাম পরম ব্রহ্ম, জীবেরই মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, আজ পানামি করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি, বদনে বল হরি হরি।
হরি বল 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 হরির নাম পরম ব্রহ্ম, জীবেরই মূল ধর্ময় ধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, আজ পানামি করো রে নেশা। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বলে রাধা বলে রাধা বলে রাধা বল রাধা বলে রাধা বলে রাধা বলে রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে 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 পুরুষোত্তমম, পুরুষোত্তমম, বন্দে বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। বন্দে পুরুষোত্তমম। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, জয়। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, জয়। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, জয়। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बरमा की, জয়। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बरमा की, জয়। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बरमा की, জয়। परम पूज्य पादो श्री श्री बरदा की, জয়। परम पूज्य पादो श्री श्री बरदा की, জয়। परम पूज्य पादो श्री श्री बरदा की, জয়। परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की, জয়। परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की, জয়। परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की, জয়। सत्संग की, জয়। सत्संग की, জয়। सत्संग की। জয়। वंदे पुरुषोत्तमम, বন্দে পুরুষোত্তমম, वंदे आर्य पितृ, বন্দে অর্যকর্তে, वंदे ओं मातृवर्गं, বন্দে ওং মাতৃবর্গে, वंदे ओं तुष्टि दैवतम, বন্দে ওং দৈবতম, वंदे पुरुषोत्तमम, বন্দে পুরুষোত্তমম, वंदे पुरुषोत्तमम। বন্দে পুরুষোত্তমম। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয়। জয় গুরু। जय गुरु। সবাই প্রণাম করুন। জয় গুরু। তখন থেকে আরম্ভ হয়েছে, যখন থেকে ভারতবাসীর কাছে অমূর্ত ভগবান অসীম হয়ে উঠেছে। ঋষি বাদ দিয়ে ঋষিবাদের উপাসনা আরম্ভ হয়েছে। খবর দাও, গতকালকে শুক্রবার গেছে। আবার বলবো, আগে আগে ভারতের অবনতি, ডিজেনারেশন তখন থেকেই আরম্ভ হয়েছে, যখন থেকে ভারতবাসীর কাছে অমূর্ত ভগবান অসীম হয়ে উঠেছে। ঋষি বাদ দিয়ে ঋষিবাদের উপাসনা আরম্ভ হয়েছে। হ্যাঁ, এটা সত্যানুসরণে প্রথমে আছে বাণীটা, প্রথমে বাণীটা আছে হ্যাঁ, দাদা। জয় গুরু। হ্যাঁ, জয় গুরু। জয় গুরু। সুজিত দা। সমাপ্তি ঘোষণার জন্য
অনুরোধ করছি। জয় গুরু সবাইকে। জয় গুরু। এটা কি জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু, সরি আমি আসলে কথাটা বুঝতে পারিনি। আহ, আগামী শনিবার রাত্র 8:30 বাংলাদেশ টাইম, রাত্র 8:30, 8টায়, 8 ঘটিকায়, বাংলাদেশ টাইম রাত্র 8 ঘটিকায়, ভারতীয় সময় সম্ভবত 8:30, 7:30। 7:30। ভারতীয় সময় 7:30। ভারতীয় সময় 7:30, কানাডার সময় সকাল 9 ঘটিকায়, কানাডা এবং আমেরিকার সময়। আমরা সবাই মিলিত হব, পুনরায় পরম দয়ালের গুণকীর্তন করব, তাকে নিয়ে কথা বলবো, তার গান করব। সেই পর্যন্ত আমরা প্রত্যেকে পরম দয়ালের চরণে থাকি, তাকে নিয়ে ভাবি, তাকে সঙ্গে নিয়ে তার পথে চলি, এই প্রার্থনা রেখে আজকের মতো অন্যান্য অধিবেশন এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি। সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু সবাই। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু।